وقت کے پیش نظر میں مختصر صحیح انشاءاللہ ایک ہی یہاں سے اور ایک نیا والا ٹھیک ہے ساری اگر سننے کی ہمت ہے سنا دیتے ہیں. بیٹھے ہوئے سر بیٹھے ہیں مجھے جانا ہے جلدی. ایک کبھی رمضان گزرا ہے تو اس کے حساب سے آپ. اچھا رمضان پہ ٹھیک. حالت ہوئی ہے پتلی حالت ہوئی ہے پتلی روزہ جو رکھ لیا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا اب ہو رہی ہے متلی روزہ جو رکھ لیا تھا. اچھا ہے اب ہو رہی ہے متلی روزہ جو رکھ لیا روزہ جو رکھ لیا تھا. سحری میں 6 پراٹھے بریانی اور سوئیاں کچھ بھی نہ کھا سکا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا. کچھ جو بھی کر نہ کھا سکا سکا بڑا اچھا ہے کچھ بھی نہ کھا سکا جو کر سکا بیان نہ اسباب کے مشاغل غیبت نہ کر سکا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا. غیبت نہ کر سکا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا. اچھا ہے سنتا نہیں تھا کوئی دم بھر کو داستان چغلی نہ کر سکا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا. چغلی نہ کر سکا تھا روزہ جو رکھ لیا. میں نے حریف سے تو معافی ہی مانگ لی ہے میں نے حریف سے تو معافی ہی مانگ لی ہے جھانپڑ میں کیسے سہتا روزہ جو رکھ لیا تھا. جھانپڑ میں کیسے سہتا روزہ جو رکھ لیا روزہ جو رکھ لیا. تکرار کر سکا نہ گھنٹوں کسی سے یارو تکرار کر سکا نہ گھنٹوں کسی سے یارو کیسے بحث میں کرتا روزہ جو رکھ لیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. روزے نے مجھ کو روکا تہمت لگا نہ پایا روزے نے مجھ کو روکا تہمت لگا نہ پایا نہ جھوٹ گھڑ سکا تھا روزہ جو نہ رکھ لیا. جھوٹ گھڑ سکا تھا روزہ جو رکھ لیا. رمضان میں فقط بس کرتا رہا تھا چالان اچھا رمضان میں فقط بس کرتا رہا تھا چالان رشوت نہ پھڑ سکا تھا روزہ جو رکھ لیا. پڑھ سکا چلان کرنے پڑے چلان ٹھیک ہے. سہتا رہا میں جگتیں اچھا لگتے رہے توے بھی اچھا لگتے رہے توے بھی سہتا رہا میں جگتیں لگتے رہے توے بھی لڑائی نہ لڑ سکا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا. صحیح. زاہد نہ بن سکا تھا نہ معاف کر سکا تھا بس اندر ہی سڑ سکا تھا روزہ جو رکھ لیا تھا. بہت اچھا اچھا ہے اچھا ہے اچھی کاوش ہے. یہ میں اگر ایک سائڈ سے اگر اجازت ہو تو جی جی بالکل بالکل صحیح بات. اچھا یہ میری کوشش ہے بھی اس کو جو بھی آگے پیچھے لکھا ہے معاف کیجیے گا لیکن جی جی. یہ سوکنوں کے بارے میں اچھا سوکھنوں کے بارے میں. سوکنے جو ٹھیک ہے. اب جو سوکنے جو ہے وہ آپس میں یعنی یہ ایک بیوی ہے اور ایک سوکن ہے کو سو ان کا آپس میں Conversation. تقابل ہے دونوں ایک دوسرے کی سوکنے ہیں نا. اچھا ایک جیسا تنگ کرتی ہیں شوہر کو نہیں ٹلتی ایک جیسا تنگ کرتی ہیں شوہر کو نہیں ٹلتی ہیں ملتی عادتیں ان کی یہ آپس میں نہیں ملتی. اچھا ہے. ایک بیوی بن کے آتی ہے ایک سوکن بن کے آتی ہے بیوی بن کے آتی ہے ایک سوکن بن کے آتی ہے مل کے گھر چلاتی ہیں مگر مل کر نہیں چلتی. اچھا چلاتی گھر ہے لیکن مل کر نہیں چلتی. ان کی سرد جنگوں میں بہت کوحرام ہوتا ہے ان کی سرد جنگوں میں بہت کوحرام ہوتا ہے ہوتا ہے. رہتی ہیں بہت گمسم زبانیں بھی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. پہیا جام کرتی ہیں کچن کا تو کرو کچھ بھی تانوں سے دہائیوں سے دعاؤں سے نہیں ہلتی. اچھا اڑا کر روز کا خرچہ سڑاتی ہیں شریکوں کو شوہر کو مگر کہتی ہیں تجھ پر ہم نہیں پلتی. اچھا سر تک باندھ لیتی ہیں گوٹے دار دوپٹے سے درد سر گوارا ہے پر بحثوں سے نہیں ٹلتی. مگر پیسوں سے نہیں چلتا. بحثوں سے نہیں ٹلتی جلاتی ہیں یہ باتوں سے شوہر کو مگر خود بھی جلتی ہیں فقط تانوں سے تیلی سے نہیں جلتی. تیلی سے نہیں جلتی. بدل جاتا ہے ان کے ظاہری موٹی رویوں سے شوہر ان میں ڈھلتا ہے یہ شوہر میں نہیں ڈھلتی. یہ اچھا ہے اچھا ہے. جذبات سے پتھر کو بھی ہیں موم کر لیتی اور ان کے سامنے شوہر کی دالیں بھی نہیں گلتی. صحیح. لڑتی ہیں جب آپس میں تو ڈر کر پھول آنگن میں یہ سنیے ذرا. جی جی. لڑتی ہیں جب آپس میں تو ڈر کر پھول آنگن میں کلیاں بن بن چھپتے ہیں جو کلیاں ہیں نہیں کھلتی. جو کلیاں ہیں نہیں کھلتی. دو رہ گئے بس. ملتی ہیں ہمسائی سے چغلی پن کے چکر میں محلے بھر میں رلتی ہیں پر آپس میں نہیں رلتی.
रलती, अच्छा रुलती और रलती आ गए हैं। बल्कि मोहल्ले भर में रुलती हैं और आपस में नहीं रलती। और आखिरी शेर है, ना करना, ये नसीहत के लिए है, ना करना एक से ज्यादा शादी है मेरे जाहिद, न करना एक से ज्यादा शादी है मेरे जाहिद, जो खुशियाँ एक देती है दो दो से नहीं मिलती। अच्छा, मैसेज अच्छा है। बहुत काबिश भी अच्छी है। वाह जी वाह, जाहिद साहब क्या बात है। ये शब ज़राफ़त में हमारे पास आज जो है ना मज़ाह लिखने वाले बड़े बड़े शुअरा किराम मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम उनसे महसूस होंगे, लेकिन उनके दरमियान में हम संजीदा शायरी भी सुनेंगे। तो अब मैं दावत कलाम लूँगा मोहतरमा सारा हैदर साहबा को, आप तशरीफ़ हैं और अपना कलाम जो है जी सारा साहब। सुनने के लिए आगे दूसरी बात ये है कि मुझे खुद नहीं पता मुझ में है क्या। मैंने जी जी आपके पास है कहाँ वो? आइए भाई कमाल साहब आज तशरीफ ला गए। हाजिरी की बात थी, ज़्यादा टाइम लगा। सबसे शायद अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। आपकी इजाज़त से एक शेर से शुरुआत कर रही हूँ। जी जी ये शेर मेरा नहीं है, लेकिन शायद आपको पसंद आएगा मौके की मुनासिबत से। जी जी। हर घर में शौहरों पे मुसल्लत हैं बीवियाँ, हर घर में हर घर में शौहरों पर मुसल्लत हैं बीवियाँ, लेकिन वफाक में तो हुकूमत मियाँ की है। लेकिन वफाक में तो हुकूमत मियाँ की है। तो वो जो कहानी आपने शुरू की थी वो इस तरह आगे बढ़ती है। एक छोटी सी गज़ल से आज की महफिल में मैं शिरकत कर रही हूँ। जी जी कुछ चंद अशार पेश करती हूँ। लम्हे भर की रफ़ाक़त में, लम्हे भर की रफ़ाक़त में मुझे अपना लगा है वो, मुझे अपना लगा, मुझे अपना लगा है वो, जिसे देखा है बरसों से वही सपना लगा है वो, वही सपना जिसे लगा। देखा है बरसों से वही सपना लगा है वो, न जाने क्या कशिश है उसकी हस्ती और तकल्लुम में, न जाने क्या कशिश है कशिश है उसकी हस्ती और तकल्लुम में, बहुत अनजान है लेकिन बहुत कुछ जानता है वो, बहुत अच्छा है। बहुत अनजान है लेकिन बहुत कुछ जानता है वो, दयारे गैर में मुझको कोई अपना लगेगा यूं, दयारे गैर में मुझको कोई अपना लगेगा यूं, कभी सोचा न था मैंने मुझे जो कुछ लगा है वो, कभी सोचा न था मैंने मुझे जो कुछ लगा है वो, मेरे ख्वाबों की क्या ताबीर मुमकिन हो सकेगी भी, मेरे ख्वाबों की क्या ताबीर मुमकिन हो सकेगी भी, हकीकत में मेरे जज्बे से तो ना आशना है वो, ना आशना है वो, अच्छा है। हकीकत में मेरे जज्बे से तो ना आशना है वो, मुझे डर है कहीं उजलत में उसको खो ना बैठूं मैं, मुझे डर है कहीं उजलत में उसको खो ना बैठूं मैं, ज़माने भर में मुश्किल से बस एक अपना मिला है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सारा साहब, बड़े अरसे के बाद आपने शिरकत की, लेकिन आज भी एहसास है कि आप सही डायरेक्शन में सही हैं। माशाल्लाह। नहीं, हमें उम्मीद है कि हम आइंदा भी आपसे सुनते रहेंगे, आपकी महफिलें जो हैं जारी तो सारी रहेंगी। तो अब मैं दुनिया मज़ाह के जिस बावर्दी शायर को दावत देने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि वो आज कम से कम सेंचुरी तक तो जाएंगे। जी जी। फुलझड़ियाँ के मुसन्नफ हमारे डॉक्टर खालिद महमूद नदवी साहब जनाब। तो पहले बता दूं कि फुलझड़ियाँ के साथ पूरा नाम जो है उसका है फुलझड़ियाँ उर्फ आधा तीतर आधा भटेर, क्योंकि मैं दूसरों के मिसरे इस्तेमाल करता हूँ। तो एक
आपने अभी बताया कि आपने निजामत अभी अभी शुरू किया आपने, जी तो एक आपके लिए कि जब बज़्म सजाई मुफ्ती ने, जब जब बज़्म सजाई मुफ्ती ने और अल्ताफ निजामत कर बैठे, जब बज़्म सजाई मुफ्ती ने अल्ताफ निजामत कर बैठे, कुछ शेर चुराए हमने भी इज़हार इज़हार लियाकत कर बैठे, इज़हार लियाकत कर बैठे, इज़हार लियाकत कर बैठे। मैं गुस्ताखी करते हुए मैं सोच रहा हूँ अभी लगाने का था तो इसकी दिक्कत नहीं लगी। इज़हार लियाकत कर बैठे, करनी तो न थी पर मजबूरन हम भी ये हिमाकत कर बैठे, करनी तो न थी पर मजबूरन हम भी ये हिमाकत कर बैठे, गोरी ने दिखाया जब ठेंगा काली से मोहब्बत कर एक जगह हमारा सुन लिए कि मुफ्ती ने मेहमान खुशी आती है, आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। बात ये हमारे ह्यूस्टन का फख्र है ये शख्सियात, तशरीफ रखें आप। ये गोरी वाला क्या बोले ये बता आपका बड़ा ध्यान जा रहा है। भाई साहब सुनिए, ये फिर से जवाब सुनिएगा ना कि जब बज़्म सजाई मुफ्ती ने, जब बज़्म सजाई मुफ्ती ने अल्ताफ निजामत कर बैठे, कुछ शेर चुराए हमने भी इज़हार लियाकत कर बैठे, और करनी तो न थी पर मजबूरन हम भी ये हिमाकत कर बैठे, करनी तो न थी पर मजबूरन हम भी हिमाकत कर बैठे, गोरी ने दिखाया जब ठेंगा काली से मोहब्बत कर। चलिए मैं तो समझी आप कह रहे थे करनी थी निजामत हमको, नहीं निजामत नहीं करने शौक निजामत नहीं करता, नहीं करनी थी नदामत तो हमको, करनी थी नजामत तो हमको, पर हम भी नदामत कर बैठे। इज़हार निजामत कर बैठे, निजामत की अच्छी हजामत कर दिया। कुछ हमारे लग रही है जी इरशाद। अच्छा सुनिए जरा, एक अभी आते आते ख्याल आया, तब मैंने कहा भाई कुछ गज़ल की कोशिश करते। जी जी बिल्कुल। मुझे गज़लें सुनाने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे गज़लें सुनाने में परेशानी नहीं है, कई हैं गैर के मिसरे पशेमानी नहीं है, कई हैं गैर के मिसरे पशेमानी नहीं है, ये सच है अख्त करने की अभी ठानी नहीं है, ये सच है, ये सच है अख्त करने की अभी ठानी नहीं है, मैं कुछ इश्क करने में मेरा सानी नहीं। बहुत सही। और फुलाए मुँह जो गुस्से में जो मेरे पास बैठी है, फुलाए मुँह गुस्से में जो मेरे पास बैठी है, पड़ोसन है मेरे बच्चों की वो नानी नहीं। और ये था कि जलाली साहब मेरे साथ आने वाले थे और उनकी आज बर्थडे थी, तो मैंने वो कहा था कि लतीफ़ों को बनाकर शेर जो सबको हंसाते हैं, लतीफ़े को बनाकर शेर जो सबको हंसाते हैं, जलाली है अरे लोगों ये गीलानी नहीं है। दोनों भी रहे हो गए। लतीफ़े को बनाकर शेर जो सबको हंसाते हैं, जलाली हैं अरे लोगों वो गीलानी नहीं है, वो गीलानी नहीं है। और भगा दो अपनी अम्मा को हमें दावत में जाना है, भगा दो अपनी अम्मा को हमें दावत में जाना है, जरा सी बात भी तुमने मेरी मानी नहीं है। तुमने मेरी मानी नहीं है। अरे खालिद तुम्हें मुल्के दक्कन का कौन समझेगा, अरे खालिद तुम्हें मुल्के दक्कन का कौन समझेगा, पहनकर सूट आए हो शेरवानी नहीं। तो ये होगा, ये तो रास्ते में चल रहा था। अच्छा एक और ऊपर दिए, क्या बात है जनाब, मेहरबानी है। आप तकरीबन मैच जीतने की पोजीशन में। चलिए बहुत निकले मगर अभी कई अरमान बाकी हैं। अच्छा बहुत निकले मगर अभी कई अरमान बाकी हैं, कटी है नाक तो क्या गम, अभी दो कान बाकी हैं। कटी है नाक तो क्या गम, अभी दो कान बाकी हैं, ज़राफ़त के जहां में खालिदो इरफान बाकी हैं। अच्छा खालिदो इरफान, अच्छा है दोनों का साथ। ज़राफ़त के जहां में खालिदो इरफान बाकी हैं, गनीमत है
کہ اب اس شب 2 سلمان باقی ہیں، مگر 2 سلمان غائب. صحیح ہے. اچھا یہ پرانا ایک سن لیجیے. چھپایا لاکھ بیگم سے چلی کچھ بھی نہ تدبیریں. چھپایا لاکھ بیگم سے چلی کچھ بھی نہ تدبیریں. کبھی بندیا کے خط نکلے کہیں ریما کی تصویریں. کہیں بندیا کے کبھی بندیا کے خط نکلے کہیں ریما کی تصویریں. اور جناب شیخ اب تو حور کی باتیں نہیں کرتے. جناب شیخ اب تو حور کی باتیں نہیں کرتے. نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے. اور سنیے کہ منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا. منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا. حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا. حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا. اور اس کے بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. اور مل گئی تصویر مجھ کو کھیتوں میں کھنچوائی ہوئی. مل گئی تصویر مجھ کو کھیتوں میں کھنچوائی ہوئی. اے خدا تو ٹال دے یہ بلا آئی ہوئی. اے خدا تو ٹال دے یہ بلا آئی ہوئی. بھینس کی تصویر نکلی ساس کی سمجھاتا میں. بھینس کی تصویر نکلی ساس کی سمجھاتا میں. اے اس بھری محفل میں کیسی رسوائی ہوئی. اس بھری محفل میں یہ سنیے کہ میرے شعر ہیں کسی اور کے اسے بولتا کوئی اور ہے. میرے شعر ہیں کسی اور کے اسے بولتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا اسے سوچتا کوئی اور ہے. اور کبھی آئینے پہ نظر پڑی تو گما یقین میں بدل گیا. کبھی آئینے پہ نظر پڑی تو گما یقین میں بدل گیا. میں تو اہل ہوں کسی حور کا میری اہلیہ کوئی اور ہے. اور ایک سنیے کہ شمع نے آگ رکھی سر پہ قسم کھانے کا. شمع نے آگ رکھی